नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नाल वर्चुअल मीटिंग की। कहा दोवें देश हिंद प्रशांत खेत्र विच मिल के काम कर रहे हैं। पंजाब विच कणक की खरीद का अमल अज तो शुरू। सारियां मार्केट कमेटियां विच कोविड टीकाकरण कैंप लगाए जाणगे। अनाज मंडी विच आउण वाले 45 साल या इस तो वध उम्र के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक दी जाएगी। सूबा सरकार वालों खरीद मंडीकरण को ध्यान में रख के जारी की गई एडवाइजरी च किसानों को हत्थी काम करने थां मशीनों की वरतों को तरजीह देने की सलाह। जलियांवाला बाग नूं पंजाब सरकार दी नवीं हदायतों तो बाद खोलिया जाएगा। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणों के चौथे गेड़ तहत 5 जिलों च पैंदियां 44 सीटां लई वोटिंग जारी। भारत ते चीन विचाले 11वें गेड़ की फौजी गलबात दौरान पूर्वी लद्दाख के बाकी हिस्सों तो फौजियों की वापसी ते जोर। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने देश में कोविड टीकों की घाट के दाव्यां नूं खारिज किया। देश में कोविड वैक्सीनेशन का अंकड़ा 10 करोड़ के नेड़े पुज्जा। पंजाब में कोरोना के 3459 होर नवे मामले दर्ज, 56 मौतां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के विचाले दवल्ले संबंध जमहूरीयत ते आधारित ने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट नाल वर्चुअल शिखर मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन, अतवाद और महामारी वर्गियां कौमांतरी चुनौतियों नाल नजिठण लई दोवें देशों का दृष्टिकोण इक्को जिहा है। उन्होंने कहा कि दोवें देश नवे खेत्रों जिवें कि इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन और ग्लोबल डिजिटल प्रबंधन के खेत्र वल भी वध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पानी के मुद्दे पर अपनी रणनीतिक भाईवाली को मजबूत बना के संबंधों को नवे शिखरां तक पहुँचाने लई उपराले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूंजीकारी को हलाशेरी देने लई एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाएगी जिस नाल दोवें देशों विचाले मजबूत आर्थिक सहयोग को नवी रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आस प्रगट की कि कोरोना काल तो बाद बहुत सारे नवे मौके सामने आउणगे जिन्हां नाल दवल्ले संबंध होर अगे वधण की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी दौरान नीदरलैंड विच रह रहे भारतीयों की देखभाल लई मार्क रट का धन्नवाद भी किया। पंजाब में कणक की खरीद का अमल अज तो शुरू हो रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखदे सूबे दी सारियां 154 मार्केट कमेटियों में कोविड टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इस नाल अनाज मंडी में आने वाले 45 साल या इस तो वध उम्र के सारे व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक दी जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने चंडीगढ़ में जानकारी दिंदियां दस्सिया कि बोर्ड ने महामारी के औखे वेले दौरान कणक की खरीद के चुनौतीपूर्ण कार्ज लई पुख्ता तैयारियां कीतियां ने। खरीद कार्यां नाल जुड़ियां सारियां धिरां नूं कोविड के सुरक्षा नियमां की पालना करने की अपील करदिआं उन्होंने कहा कि सरकार जिथे मंडियां विच्चों फसल खरीदण लई वचनबद्ध है उत्थे नाल ही किसानां, आड़तियां, मजदूरां ते खरीद एजेंसियां के मुलाजमां की सुरक्षा नूं भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि मंडी बोर्ड वालों अपने 5600 अधिकारियों ते कर्मचारियों नूं तकरीबन 10,000 मास्क और इन्नियां ही सैनिटाइजर दीआं बोतलां मुहैया करवाईਆਂ गईਆਂ ने। इस तो इलावा बोर्ड वालों खरीद केंद्रों उत्ते अपनी फसल लैके पुजन वाले किसानों को मुहैया करवाउण लई 1 लाख मास्क और 35,000 सैनिटाइजर दीआं बोतलों का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने किसानों को अपनी जिणस पड़ाव ढंग नाल मंडियां विच लियाउण लई कहा है जो कोविड की रोकथाम संबंधी सारियां सावधानियां वरतियां जा सकन। उन्होंने दस्सिया कि मंडी बोर्ड वालों किसानों को आड़तियां राहीं पास भी जारी किए जाणगे। पंजाब के खुराक और जनतक वंड बारे मंत्री भारत भूषण आशू वालों पहला ही दावा किया गया कि सूबे में कणक की खरीद के मद्देनज़र सारे पुख्ता बंदोबस्त मुकम्मल कर लए गए हैं। सूबे के खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग वालों इस सीजन दौरान पंजाब दी मंडियां में 130 लाख मीट्रिक टन कणक की आमद की संभावना जताई है। पनग्रेन वालों तकरीबन 8.5 लाख मीट्रिक टन और मार्कफेड पंसप वेयर हाउस और केंद्रीय पूल लई एफसीआई वालों 121,50,000 मीट्रिक टन कणक खरीदी जाएगी। पंजाब सरकार वालों कणक की खरीद लई खरीद केंद्रों की गिनती 1,872 तो वधा के 4,000 की गई है। पंजाब में केंद्र सरकार वालों निर्धारित किए गए घट्टो घट्ट समर्थन मुल 1,975 रुपए के हिसाब नाल कणक की खरीद की जाएगी। किसानों वालों तरतीबवार ढंग नाल जिणस मंडियां तक लियाउण नूं यकीनी बनाउण लई टोकन प्रणाली नूं लागू किया गया है। सरकारी तौर पर कणक की खरीद का अमल 31 मई तक जारी रहेगा। पंजाब सरकार वालों कोविड-19 को ध्यान में रखदे अज तो कणक की सुरक्षित खरीद और मंडीकरण बारे एडवाइजरी जारी की गई है। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिथों तक संभव होवे
ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 95% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 95% ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਲ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਟਰੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਲਈ VOTING ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 44 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 373 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੇੜ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 3 ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਗਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 187 ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਡੇਪਸੰਗ ਵਰਗੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ PJK ਮੈਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲੀਜੂ ਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਕਰੋੜ 78,71,045 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 84ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32,16,949 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 28,24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 3,92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,459 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 56 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2,518 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,219 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,66,494 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2,31,885 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7,390 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 4,643 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,315, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3,193, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 3,119, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2,482, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1,410 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,231 ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਨੈਨੋ ਸਨਿਫਰ ਉਪਕਰਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ IIT ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਨੋ ਸਨਿਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਰੂਦ ਭਾਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਸਨਿਫਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 100% ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਸਨਿਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨੈਨੋ ਸਨਿਫਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿਚਲੀ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਸਨਿਫਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਲਈ VOTING ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,459 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 56 ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।